حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کی نو مقرر کردہ چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اپنے عہدے کا جائزہ جمعرات 31 مارچ کو لیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں دھوپ کی شدت میں اضافے کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات میں مزید کمی لانے کی ہدایت دی تھی اور آج سے اسکول کے اوقات صبح 8 بجے سے 11:30 بجے تک۔ عوام کے لیے خوشخبری، ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق زر التوا چالان پر رعایت کی آخری تاریخ کو مزید 15 دن کے لیے بڑھا دیا گیا۔ اب 15 اپریل تک چالانات پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تیلگو فلموں کے اداکار منچو منوج کی کار کے شیشوں پر کالی فلم ہونے پر پولیس نے ان پر 700 روپے کا چالان کیا عائد۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا، حکومت تمام شہریوں کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہی۔ اسی سلسلے کے تحت 108 سروسز کو مزید وسعت دی جا رہی۔ ہریش راؤ نے کہا، ریاست میں 108 ایمبولینس کی تعداد کو 430 کر دیا گیا۔ حکمران TRS اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان ٹویٹر لڑائی جاری۔ حالیہ ایک واقعے میں وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات کے تارک راما نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر AICC کے سینئر قائد راہل گاندھی کے ٹویٹ کا دیا تھا جواب۔ اسپیشل چیف سیکرٹری برائے بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات اروند کمار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، مولا علی کمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار۔ کاکتیہ یونیورسٹی کی جانب سے TSICET 2022 کے لیے اعلامیہ جاری۔ 6 اپریل تا 27 جون اہل امیدوار آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ 250 روپے جرمانے سے 11 جولائی تک درخواست داخل کی جا سکتی ہے۔ 27 اور 28 جولائی کو ریاست گیر سطح پر ICET امتحان کا انعقاد۔ آندھرا پردیش حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ 30 یونٹس تک فی یونٹ 45 پیسہ اور 31 سے 75 یونٹ تک 91 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا۔ آندھرا پردیش 4 اپریل کو 13 نئے اضلاع کے سرکاری افتتاح کے لیے پوری طرح تیار۔ وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح میٹنگ میں اس سلسلے میں پیش رفت کا لیا گیا جائزہ۔ سپریم کورٹ 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد 4 اپریل سے مکمل فزیکل موجودگی میں دوبارہ سماعت شروع کرے گی۔ چیف جسٹس NV رامنا نے عدالتی کارروائی کے دوران بتائی یہ بات۔ حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 3% اضافہ کرنے کا کیا فیصلہ، جس کی وجہ سے مہنگائی بھتے کی شرح بڑھ کر 34% ہو گئی۔ لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچی شاپ، جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات۔ میٹرو پلر نمبر B1192 لیفٹ سائڈ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بازار پولیس اسٹیشن حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کی نو مقرر کردہ چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اپنے عہدے کا جائزہ جمعرات 31 مارچ کو لیا۔ ذرائع کے مطابق امتیاز اسحاق نے 10:30 بجے دن حج ہاؤس نامپلی میں اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ اس تقریب میں وزیر داخلہ محمد محمود علی اور دیگر قائدین اور عہدیدار موجود تھے۔ محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے محمد امتیاز اسحاق نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 19
1991 में कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर से की। फिर सन 2000 में जिले यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बाद इसके 2008 आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बादजा उन्होंने के चंद्रशेखर राव की आदत से मुतासर होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम TRS पार्टी ने इम्तियाज इसहाक की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 2014 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए म्यूनिसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज मुकर्रर करके उन्हें भारी जिम्मेदारियां दी और उन्होंने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम बिला आखिर TRS पार्टी ने उन्हें मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। अवाम के लिए खुशखबरी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक ज़ेर-ए-इल्तवा चालान पर रियायत की आखिरी तारीख को मजीद 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब 15 अप्रैल तक चालानात पर डिस्काउंट दिया जाएगा। क़ब्ल अज़े 31 मार्च यानी आज रियायत की आखिरी तारीख मुकर्रर थी। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा है कि जो लोग अभी तक अपने चालान अदा नहीं कर सके हैं वो रियायत का फायदा उठाएं और ई चालान वेबसाइट पर ऑनलाइन अदायगी के जरिए अपना चालान क्लियर करें। तेलुगु फिल्मों के अदाकार मंचू मनोज की कार के शीशों पर काली फिल्म होने पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का चालान किया। कार में काले शीशे होने पर यह जुर्माना आयद किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के करीब ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पुलिस ने अदाकार की कार को रोका। उनकी कार के शीशे काले थे जिस पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का जुर्माना आयद किया। पुलिस ने उनकी कार के शीशे से काली फिल्म निकाल दी। सड़क हादसात में काफी इजाफे पर पुलिस की जानिब से हालिया दिनों के दौरान ये खुसूसी मुहिम चलाई जा रही जिसमें कार के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा। पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान इस मुहिम के दौरान बाज अहम शख्सियात पर भी जुर्माना आयद किया है जिन्होंने अपनी कार पर काली फिल्म चढ़ा रखी थी। साथ ही पुलिस गाड़ियों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी, MLA के स्टिकर्स भी लगाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही। हुक्मरान TRS और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान ट्विटर लड़ाई जारी है। हालिया एक वाक़े में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ व शहरी तरक्यात के तारक रामाराव ने अपने ट्विटर हैंडल पर AICC के सीनियर कायद राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया। अपने ट्वीट में KTR ने बताया कि राहुल जी, आपकी पार्टी कांग्रेस को इस मुल्क पर हुकूमत का 50 साल से ज्यादा अरसा तक मौका दिया गया था। कांग्रेस जब इख्तिदार पर थी तब वो किसानों को 6 घंटे तक भी बरक़ी सरबराह नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में तेलंगाना में मसाइब और खुदकुशी के वाक़यात पेश आए थे। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही के साथ आपाशी रैतु बंधु रैतु बीमा मिशन काकतिया पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़रई इनकलाब बर्पा किया लेकिन आपकी पार्टी ने 50 साल में वो काम नहीं किया जो हमारी TRS हुकूमत ने 7 साल में कर दिखाया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ व शहरी तरक्यात अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि मौला अली कमान अपनी अजमत रफ्ता को दोबारा हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि अप्रैल तक मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा और वजीर KT रामाराव की हिदायत पर स्ट्रक्चर को भी ठीक किया जा रहा। अपने ट्वीट में वजीर ने अपने एक दौरे के मौके पर हिदायत दी थी कि मौला अली कमान की तजदीद कारी और मरम्मत की जाए। बिलाखिर उसकी तकमील हो रही है और वसत अप्रैल तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। काकतिया यूनिवर्सिटी की जानिब से TSI-सेट 2022 के लिए एलामिया जारी कर दिया गया। 6 अप्रैल तक 27 जून अहले उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 250 रुपए जुर्माने से 11 जुलाई तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। 27 और 28 जुलाई को रियासत गिर सतह पर I-सेट इम्तिहान का इनेकाद अमल में आएगा। 4 अगस्त को I-सेट की इब्तदाई जवाबी की जारी की जाएगी और 22 अगस्त को नताइज जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार,
दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आखिर में फिर एक बानज़र सुर्खियों पर। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। दीनी तालीमी इस्लाही रफ़ाही सलफ़ी तंजीम अहले हदीस के मरकज़ लंगर हाउस के दफ्तर से खिताब करते हुए डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने कहा है कि माह रमज़ान मुबारक बरकतों, रहमतों और नेकियों का महीना है। इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ था। दिन में रोजे रखना फ़र्ज है और रात में तरावी या तहज्जुद का एहतमाम करें। रोजे का मकसद ही तक़वा हासिल करना है, बुराइयों से बचना है, भूखों का ख्याल करें। मालदार हज़रात ज़कात के जरिए खानदान के परेशान हाल लोगों की मदद करें। इस मौके पर उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। दीनी दावती इस्लाही खालिस तंजीम है और अल्लाह के फजल करम से न सिर्फ पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे भारत में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की सरगर्मियाँ और उसकी खिदमात मारूफ़ है। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और रमज़ान मुबारक की आमद से पहले आप तमाम को इस ज़मीन में चंद तजावीज़, चंद हिदायत पेश कर रहा हूँ। गौर से समाअत कीजिए। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर, सारे अहले ईमान पर साल में एक मरतबा रमज़ान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वे का हुसूल है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के इस मुबारक साअतों का हम पास व लिहाज रखें, हलाल व हराम की तमीज़ का ख्याल करें, अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, दिन में रोज़े रखें, रात में क़ियामुल लैल करें। इन दो अहम इबादतों के ज़रिए से हम अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। जमीयत अहले हदीस इस बात की आप तमाम को दावत देती है और पैगाम देती है कि हमारी तमाम इबादतें। टीआरएस कायद व रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने मरकजी हुकूमत से ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करने का मुतालबा किया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस मौजू पर मुबाहिस के लिए टीआरएस की जानिब से तहरीक इल्तवा पेश की गई थी, मगर स्पीकर पार्लियामेंट और सदरनशीन राज्यसभा ने इस तहरीक इल्तवा को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट कर दिया। नामा नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत के अवाम के मुतालिक हर एक मौजू को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। हमने ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी अमल में लाने के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूर की थी। इस मसले पर मुबाहिस करने के लिए नोटिस भी दी गई, जिसको नामंजूर कर दिया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे किए हैं। 30 यूनिट्स तक फी यूनिट 45 पैसे और 31 से 75 यूनिट तक 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। 76 से 125 यूनिट्स तक फी यूनिट ₹1.40 इजाफे का फैसला किया गया। 126 से 225 यूनिट्स तक ₹6, 226 से 400 यूनिट्स तक फी यूनिट ₹8.75, 400 यूनिट से जायद वालों के लिए फी यूनिट ₹8
روپے 75 پیسے، 400 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں کے لیے ہر یونٹ کے لیے 9 روپے 75 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی ریگولیٹری کمیشن کے چیئرمین جسٹس ناگرجنا نے تروپتی سینٹ ہال میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں تفصیلات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس خصوص میں گھریلو صارفین سے تعاون کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اضافے سے حکومت کو 14 لاکھ کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ سپریم کورٹ 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد 4 اپریل سے مکمل فزیکل موجودگی میں دوبارہ سماعت شروع کرے گا۔ چیف جسٹس این وی رامنا نے عدالتی کارروائی کے دوران نئے نظام سے متعلق فیصلے کا اعلان کیا۔ کووڈ-19 سے پہلے کی طرح سماعت شروع کرنے کے انتظامات کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیر اور جمعے کو وکلاء کی درخواست پر انہیں ورچوئل میڈیم کے ذریعے سماعت کے لیے ویڈیو لنک دستیاب کرایا جائے گا۔ جسٹس رامنا نے کہا کہ پیر اور جمعے کو اگر وکلاء چاہیں تو ہم انہیں لنک فراہم کرائیں گے۔ عدالت عظمیٰ فی الحال جسمانی موجودگی کے ساتھ منگل، چہارشنبہ اور جمعرات کو مقدمات کی سماعت کر رہی پیر اور جمعے کو ورچوئل میڈیم کے ذریعے سماعت کا نظام ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کی نو مقرر کردہ چیئرمین محمد امتیاز اسحاق نے اپنے عہدے کا جائزہ جمعرات 31 مارچ کو لیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں دھوپ کی شدت میں اضافے کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات میں مزید کمی لانے کی ہدایت دی تھی اور آج سے اسکول کے اوقات صبح 8 بجے سے 11:30 بجے تک۔ عوام کے لیے خوشخبری، ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا، تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق زر التوا چالان پر رعایت کی آخری تاریخ کو مزید 15 دن کے لیے بڑھا دیا گیا۔ اب 15 اپریل تک چالانات پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ تیلگو فلموں کے اداکار منچو منوج کی کار کے شیشوں پر کالی فلم ہونے پر پولیس نے ان پر 700 روپے کا چالان کیا عائد۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا، حکومت تمام شہریوں کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہی۔ اسی سلسلے کے تحت 108 سروسز کو مزید وسعت دی جا رہی۔ ہریش راؤ نے کہا، ریاست میں 108 ایمبولینس کی تعداد کو 430 کر دیا گیا۔ حکمران TRS اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان ٹویٹر لڑائی جاری۔ حالیہ ایک واقعے میں وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات کے تارک راما نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر AICC کے سینئر قائد راہل گاندھی کے ٹویٹ کا دیا تھا جواب۔ اسپیشل چیف سیکرٹری برائے بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات اروند کمار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، مولا علی کمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تیار۔ کاکتیہ یونیورسٹی کی جانب سے TSICET 2022 کے لیے اعلامیہ جاری۔ 6 اپریل تا 27 جون اہل امیدوار آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ 250 روپے جرمانے سے 11 جولائی تک درخواست داخل کی جا سکتی ہے۔ 27 اور 28 جولائی کو ریاست گیر سطح پر ICET امتحان کا انعقاد۔ آندھرا پردیش حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ 30 یونٹس تک فی یونٹ 45 پیسہ اور 31 سے 75 یونٹ تک 91 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا۔
आंध्र प्रदेश 4 अप्रैल को 13 नए अजला के सरकारी इफ्तिताह के लिए पूरी तरह तैयार। वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत आला सतह मीटिंग में इस सिलसिले में पेशरफ्त का लिया गया जायजा। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद 4 अप्रैल से मुकम्मल फिजिकल मौजूदगी में दोबारा समाअत शुरू करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना ने अदालती कार्रवाई के दौरान बताई ये बात। हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 3% इजाफा करने का किया फैसला, जिसकी वजह से महंगाई भत्ते की शरह बढ़कर 34% हो गई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।